సో ఫస్ట్ 2 మార్క్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసేద్దాం అనమాట. సో చూడండి, మెన్షన్ 2 అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇన్బ్రీడింగ్. ఇన్బ్రీడింగ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఇంక్రీజెస్ హోమోజైగోసిటీ, ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ప్రొడక్టివిటీ. ఓకేనా. అపికల్చర్, బీ కీపింగ్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హనీ అండ్ వ్యాక్స్ is called as apiculture. Next, layer blower, birds riser for eggs called as layer, birds riser for only meat called as broiler. Term hypophysation, it is induced breeding by injecting the pituitary extracts of gonadotropins LH and FHS. It is a induced breeding by injecting the pituitary extracts LH and FSH into the brood fish. Okay na. Next, aquaculture, apiculture, culture of aquatic organisms such as fishes, prawns, crab. Culture of aquatic organism, దాన్ని aquaculture అంటాం. పిసికల్చర్ అంటే కల్చర్ ఆఫ్ ఫిషెస్. ఓకేనా, దాన్ని పిసికల్చర్ అంటాం. ఇండియన్ కార్ప్స్, 2 ఎగ్జాటిక్ కార్ప్స్. ఇండియన్ కార్ప్స్ కట్లా రోహు, ఎగ్జాటిక్ కార్ప్ సిల్వర్ కార్ప్, కామన్ కార్ప్. ఓకేనా, కట్లా రోహు ఇండియన్ కార్ప్స్, ఎగ్జాటిక్ కార్ప్ సిల్వర్ కార్ప్, కామన్ కార్ప్. నెక్స్ట్, 4 ఫిష్ బై ప్రొడక్ట్స్: షాగ్రిన్, isinglass, omega-3 fatty acid, fish guano. Chagrin, isinglass, omega-3 fatty acid, fish guano. Vaccine, it is a biological preparation of weakened or killed form of microbe which improves immunity. Vaccine ante it is a biological preparation of a weakened or killed form of microbe which improves immunity. ADA stands for adenosine deaminase deficiency, causes severe combined immunodeficiency. Okay, SSCID. What is popularly called a Gardner's engine of cell genome? P53 protein produced by P53 gene. P53 protein produced by P53 gene called as guardian angel of cell genome. Transgenic animal ante it is animal with its own genome and extra copy of foreign gene. Animals with its own genome and extra copy of foreign gene. Bovine transgenic cow with human gene for alpha lactalbumin. Okay, next, prolonged PR interval indicates the delay in the conduction from SA node and slow beating of the heart, bradycardia. It indicates delay in the conduction from SA node and slow beating of the heart, bradycardia. Okay na. Differentiate between primary and secondary antibody. Primary antibody reacts with antigen, secondary antibody reacts with primary antibody. Primary antibody reacts with antigen, secondary antibody reacts with primary antibody. Next, detected by direct indirect ELISA. Direct ELISA for detecting the antigens in the sample, indirect ELISA for detecting the antibodies. Aquaculture, okay na. Apiculture, beekeeping for the production of honey and wax. Apiculture, Apis mellifera. Beekeeping, aquaculture ante culturing of the fishes, culturing of the aquatic organisms, fishes, prawns, crabs, ఇవన్నీ కూడా. MRI స్కాన్ ఇస్ హార్మ్లెస్. MRI అంటే మ్యాగ్నెటిక్ రిజోనెన్స్ ఇమేజింగ్ అనమాట. సో ఇది డయాగ్నోస్టిక్ రేడియోలాజికల్ టెక్నిక్ అనమాట. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్, రేడియో వేవ్స్, కంప్యూటర్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాయి అనమాట బాడీ ఇమేజ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి. ఓకేనా. ఇది నాన్ ఇన్వాసివ్ టెక్నిక్ అనమాట. MRI ఇస్ ఎ నాన్ ఇన్వాసివ్ టెక్నిక్ యాజ్ ఇట్ డస్ నాట్ యూజ్ ఎస్ ద అయోనైజింగ్ రేడియేషన్స్. సో అది వచ్చేసి వెరీ సేఫ్ అనమాట. మ్యాగ్నెటిక్ రిజోనెన్స్ ఇమేజెస్. ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ అ డయాగ్నోస్టిక్ రేడియోలాజికల్ టెక్నిక్ యూజెస్ magnetism, radio waves and computer to produce the image. Okay na. Non-invasive techniques does not use ionizing radiation, so that is safe. How many amino acid and polypeptide chains are present in insulin? Any amino acids, polypeptide chains. There are, insulin consists of 2 polypeptide chains, polypeptide A, polypeptide B. Polypeptide A 21 amino acids untai, polypeptide B 30 amino acids untai. Insulin molecule contain 2 polypeptide chains, polypeptide A, polypeptide B. Polypeptide A contain 21 amino acid, polypeptide B contain 30 amino acid. Distinguish between drone and worker in the honey bee colony. Drones are to be haploid fertile males developed from the unfertilized eggs. Function ఏంటి to fertilize the eggs of the queens. Workers అంటే there are the diploid fertile females, diploid sterile females developed from fertilized egg. Okay na. Collection of nectar, pollen, secretion of wax, pollen grains ఇవన్నీ కూడా దాన్ని. ఓకే. MOET స్టెప్స్ అడుగుతున్నారు. MOET మల్టిపుల్ ఓవ్యులేషన్ ఇంకా ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ స్టెప్స్ ఏంటివంటే ఫస్ట్ LH and FSH హార్మోన్స్ ఇంజెక్టెడ్ టు ద సెలెక్టెడ్ కౌ సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ LH and FSH ఏమిస్తాం, హార్మోన్స్ అనేవి ఇంజెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. అది దట్ కాజెస్ రిలీజ్ ఆఫ్ ది మల్టిపుల్ ఎగ్స్, యూజువల్లీ 6 to 8 eggs రిలీజ్ చేస్తాయి అవి ఇంజెక్ట్ చేసిన తర్వాత.
దాన్ని సూపర్ ఓవ్యులేషన్ అంటాం. ఆ తర్వాత ఏమి, దెన్ ద కౌ ఈజ్ అలౌడ్ టు మేట్ విత్ ద గుడ్ క్వాలిటీ బుల్. ఓకేనా. ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఎంబ్రియోసెట్ 8 to 32 సెల్డ్ స్టేజెస్ అనేది సరోగేట్ మదర్స్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ఎంఓఈటీ అంటే మల్టిపుల్ ఓవ్యులేషన్ అండ్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఎల్హెచ్ అండ్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ హార్మోన్ ఇంజెక్షన్స్ అనేవి సెలెక్టెడ్ కౌకి ఇస్తారు. ఓకేనా. తర్వాత అది ఏం చేస్తుంది, ఇస్ కాజెస్ రిలీజన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఎగ్స్ 6 to 8 సూపర్ ఓవ్యులేషన్. దెన్ ఇట్ ఈస్ అలౌడ్ టు మేడ్ విత్ ద గుడ్ క్వాలిటీ బుల్. ఆఫ్టర్ దట్ ఫర్టిలైజేషన్ 8 to 32 స్టేజెస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సరోగేట్ మదర్స్. క్వీన్ బీ అనేది ఫర్టైల్ లార్జెస్ట్ బీ అనమాట. బీ కాలనీలో డిప్లాయిడ్ ఆర్గానిజము 5 years ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. ఫంక్షన్ ఏంది, ఎగ్స్ లే చేయడం. నప్టల్ ఫ్లైట్ అని ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే క్వీన్ స్పర్మ్స్ అనేటివి రిసీవ్ చేసుకుంటుంది మెయిల్ బీలో. 2 types ఆఫ్ ఎగ్ రిలీజ్ చేస్తుంది, ఫర్టిలైజ్డ్ అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్. ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్స్ ఏమో ఫీమేల్ లాగా డెవలప్ అవుతుంది, అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్స్ ఏమో మేల్ లాగా డెవలప్ అవుతుంది. ఓకేనా. వ్యాక్సిన్ అండ్ డిస్కస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్. వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ ప్రొఫిలైటిక్ మెజర్ అగెనిస్ట్ సమ్ ఇన్ఫెక్షన్. వ్యాక్సిన్స్ అంటే ప్రొఫిలైటిక్ అంటే ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ అండ్ అగెనిస్ట్ సమ్ ఇన్ఫెక్షన్స్. There are 3 types of vaccines: attenuated whole agent vaccine, inactivated whole agent vaccine, ఇంకా toxoids. Attenuated whole agent vaccine అంటే they contain live but disabled organism. Vaccine against mumps and typhoids. Live but disabled organism ఉంటాయి attenuated whole agent vaccine లో. Vaccines against mumps and typhoid. Inactivated whole agent vaccines అంటే they contain killed microorganism. ఓకేనా. vaccines against influenza and cholera. Toxoids అంటే they contain toxoids. Vaccines against diphtheria and tetanus. ఓకేనా. జీన్ థెరపీ అనేది ఇన్సెషన్ ఆఫ్ జీన్ అనమాట. సెల్స్లో జీన్స్ పెడతాము హెరిడిటరీ ప్రాబ్లమ్స్ని తీసేయడానికి. ఓకేనా. జీన్ థెరపీ ఇస్ ఇన్సెషన్ ఆఫ్ జీన్స్ ఇన్ టు ద సెల్స్ అండ్ టిష్యూస్ టు ట్రీట్ ద హెరిడిటరీ ప్రాబ్లమ్స్. 2 main types ఉంటాయి, జర్మ్ లైన్ జీన్ థెరపీ, సొమాటిక్ లైన్ జీన్ థెరపీ. జర్మ్ లైన్ జీన్ థెరపీ అంటే ఏంది, నార్మల్ జీన్ ఆర్ ఫంక్షనల్ జీన్ అనేది స్పర్మ్ ఆర్ ఓవంలోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాము. ఆ చేంజెస్ అనేవి హెరిడిటబుల్. In this method, normal genes or functional genes are introduced into the sperm or ovum. These changes are heritability. Somatic line gene therapy, normal genes somatic cells లో పెడతాం అనమాట. ఓకేనా. ఇక్కడ జర్మ్ లైన్లో నార్మల్ జీన్ ఆర్ ఫంక్షనల్ జీన్ స్పర్మ్ ఓవంలో పెడతాం అనమాట. అవి హెరిటబుల్ చేంజెస్ కాబట్టి ఇంట్రడ్యూస్ ఇంటూ స్పర్మ్స్ ఆర్ ఓవం. ఇది సొమాటిక్ సెల్స్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ పెడతాం అనమాట. ఓకేనా. చేంజెస్ అనేవి నాన్ హెరిటబుల్. సొమాటిక్ లైన్స్ 2 ఉంటాయి, ఎక్స్ వైవో థెరపీ, ఇన్ వైవో థెరపీ. ఎక్స్ వైవో థెరపీ సెల్స్ అనేటివి దే ఆర్ మోడిఫైడ్ అవుట్ సైడ్ ద బాడీ. ఇన్ వైవో అంటే సెల్స్ దే ఆర్ చేంజ్డ్ ఇన్ సైడ్ ద బాడీ. క్యాన్సర్స్, 4 సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. క్యాన్సర్ సెల్స్ అనేవి అన్కంట్రోల్డ్ గ్రోత్ చూపిస్తాయి అనమాట. కంటిన్యూస్గా గ్రోత్ అవుతూనే ఉంటాయి. డివిజన్ అనేది స్టాప్ అవ్వదు, కంట్రోల్డ్ డివిజన్ ఉండదు అనమాట. ఓకేనా. ద ల్యాక్ కాంటాక్ట్ ఇన్హిబిషన్ అనమాట. అన్కంట్రోల్ గ్రోత్ చూపిస్తాయి, కాంటాక్ట్ ఇన్హిబిషన్ అవి ల్యాక్ చేస్తాయి అనమాట. ఈజీలీ డిటాచ్ అవుతాయి డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ కెడరిన్స్. ది ఈజీలీ డిటాచ్ డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ కెడరిన్స్. కెడరిన్స్ ఆర్ ద ఇంటర్సెల్యులర్ అడిహరెన్స్ ప్రోటీన్స్ అనమాట. దే డు నాట్ అండర్గో అపోప్టోసిస్. ప్రోగ్రామ్డ్ సెల్ డెత్ వెళ్ళవన్నమాట. ఓకేనా. అపోప్టోసిస్ వెళ్ళవు. ఓకేనా. అది ఈజీగా డిటాచ్ అవుతుంది డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ కెడరిన్స్. ఓకేనా. అవి అపోప్టోసిస్ వెళ్ళవు. అండ్ యాంజియోజెనసిస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. అంటే ఏంది, ప్రమోట్ చేస్తే యాంజియోజెనసిస్ది అంటే బ్లడ్ వెజిల్స్ని క్యాన్సరస్గా ట్యూమర్స్ లాగా మారుస్తాయి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ చూస్తే కార్సినోమాస్, సార్కోమాస్, లుకీమియాస్, లింఫోమాస్, ఫెమిలియల్ క్యాన్సర్, స్పోరాడిక్ క్యాన్సర్. ఓకేనా. కార్సినోమాస్ అంటే క్యాన్సర్స్ ఇన్ ద ఎపిథీలియల్ టిష్యూ, సార్కోమాస్ క్యాన్సర్స్ ఇన్ ద కనెక్టివ్ టిష్యూ, లుకీమియాస్ క్యాన్సర్స్ ఇన్ ద బోన్ మ్యారో స్టెమ్ సెల్స్, లింఫోమాస్ క్యాన్సర్స్ ఇన్ ద లింఫాటిక్ సిస్టమ్స్, ఫెమిలియల్ క్యాన్సర్ దిస్ ఆర్ హెరిడిటీ క్యాన్సర్, స్పోరాడిక్ క్యాన్సర్ దిస్ ఆర్ నాన్ హెరిడిటీ క్యాన్సర్. ఎంఆర్ఐ అనేది నాన్ ఇన్వాసివ్ మెడికల్ ఫీల్డ్లో టెస్ట్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ అ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ అనమాట. క్యాన్సర్స్ని డిటెక్ట్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకేనా. బిగ్ సర్క్యులర్ మ్యాగ్నెటిక్ ట్యూబ్ అనేది ఉంటుంది ఎంఆర్ఐలో. ఓకేనా. ఎంఆర్ఐ పవర్ఫుల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ కంప్యూటర్ అనేది జనరేట్ చేస్తారు ఇంటర్నల్ ఆర్గన్ యొక్క ఇమేజెస్ కోసం. ఈచ్ టిష్యూ అనేది డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అపియరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట బేస్డ్ ఆన్ దర్ వాటర్ కంటెంట్. సమ్ టైమ్స్ ఏం చేస్తారు, ఓకేనా, సమ్ టైమ్స్ ఒక రేడియో యాక్టివ్ సబ్స్టాన్స్ యాడ్ చేస్తాము గెడోలీనియం. అది క్లారిటీ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఈసీజీ అంటే ఏంది, ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రామ్. ఇది నాన్ ఇన్వాసివ్ మెథడ్ అనమాట హార్ట్ ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీని చూడడానికి. ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ ఒక పేపర్ గ్రాఫికల్ ఫామ్లో ఒక పేపర్ మీద చేస్తారనమాట. అండ్ ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రామ్లో వేవ్, కాంప్లెక్సెస్, ఇంటర్వెల్స్, సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. వేవ్స్, కాంప్లెక్సెస్, ఇంటర్వెల్స్, సెగ్మెంట్స్. పీ వేవ్ అనేది అట్రియాల్ సిస్టోల్, క్యూఆర్ఎస్ అనేది వెంట్రికులార్ సిస్టోల్, టీ అనేది వెంట్రికులార్ రీపోలరైజేషన్. పిఆర్ ఇంటర్వెల్ చూస్తే పిఆర్ ఇంటర్వెల్ అంటే టైం బిట్వీన్ పీ అండ్ క్యూ వేవ్.
QT interval అంటే ఏంది, టైమ్ బిట్వీన్ Q and end of the T wave. RR interval indicates the one cardiac cycle. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఎలిసా అంటే ఎంజైమ్ లింక్డ్ ఇమ్యూనోసార్బెట్ అసేయి. ఓకేనా. ఇండైరెక్ట్ ఎలిసా అడుగుతున్నారు కదా. ఓకే, ఇండైరెక్ట్ ఎలిసా అనేది ప్రాసెస్ యూస్ టు డిటెక్ట్ ద యాంటీబాడీస్ అనమాట. ఓకేనా. డైరెక్ట్ ఎలిసా యాంటీజెన్ డిటెక్ట్ చేయడానికి, ఇండైరెక్ట్ ఎలిసా యాంటీబాడీస్ని డిటెక్ట్ చేయడానికి. HIV అనేది ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఇండైరెక్ట్ ఎలిసాకి. సీరం ఏదైతే సస్పెక్టెడ్ పేషెంట్ ఉంటుందో యాంటీజెన్ కొట్టి మైక్రోటేటర్ ప్లేట్ మీద సీరం ఇస్ యాడెడ్ ఆఫ్ ద సస్పెక్టెడ్ పేషెంట్. ప్రైమరీ యాంటీబాడీస్ అనేటివి ఏమవుతాయంటే కనుక సీరంతో బైండ్ అయిపోతాయి అనమాట, బైండ్ టు ద యాంటీజెన్ ఆఫ్ ద సీరం. ఎంజైమ్ లింక్డ్ ఇమ్యూనోసెకండరీ సార్బెట్ అది యాడ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా. తర్వాత అప్పుడు ఏమవుతుంది, అవి కలర్ చేంజ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతే అప్పుడు పాజిటివ్ అని చెప్పేసి, కలర్ చేంజ్ కాకపోతే అది నెగిటివ్ రీడింగ్ అని చెప్పేసి. ఓకేనా. కలర్ చేంజ్ బై స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్తో చూస్తామన్నమాట. EEG ఎలక్ట్రోఎన్సెఫాలోగ్రామ్ అనమాట. డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ సర్టెన్ న్యూరోలాజికల్ స్లీప్ డిజార్డర్స్కి యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ బ్రెయిన్ అనేది ఫార్మ్ ఆఫ్ వేవ్స్ డిటెక్ట్ చేస్తామన్నమాట. 4 వేవ్స్ ఉంటాయి, ఆల్ఫా, బీటా, డెల్టా, తీటా. ఆల్ఫా అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ, దిస్ దే occur in the frequency 8 to 13 cycles per minute. They are produced in person who are in the drowsy. ఓకేనా. బీటా వేవ్స్ occurs in the frequency 13 to 40 cycles per second. They are recorded in the mentally active and tense person. Delta wave occur in the frequency of 3 cycles per second in adults during deep sleep. Theta waves occurs in the frequency of 4 to 7 cycles per second, recorded during the emotional and stress adults లో. అవియన్ ఫ్లూ అని బర్డ్ ఫ్లూ అంటామన్నమాట. డిసీజెస్ పౌల్ట్రీ బర్డ్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. మ్యాన్ చాలా సేఫ్గా ఉండాలి, ఎందుకంటే మ్యాన్కి కూడా ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా. డేంజరస్ కూడా అవ్వచ్చు. కాస్ట్ టు ఆర్గానిజం వచ్చేసి H5N1 అనమాట. ఏవియన్ ఫ్లూ వైరస్ పాండమిక్ డిసీజ్ అనమాట. ఓకేనా. మోడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎట్లా అంటే ఇంకా కంటామినేటెడ్ సర్ఫేస్ని పట్టుకోవడం వల్ల. ఓకేనా. ఇంకా ఏంది, బర్డ్స్ ఎవరైతే లైక్ వైరస్తో ఇన్ఫెక్ట్ అయినారో వాటి ఫీసెస్ నుంచి ఈ వైరస్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. వైరస్ పార్టికల్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట. ఓరల్ సెక్రీషన్ అలాంగ్ 10 days వరకు వస్తాయి అనమాట. సిమ్టమ్స్ హ్యూమన్లో చూస్తే కనుక డయేరియా, కఫ్, డ్రై ఆర్ విత్ ఫెల్గమ్ ఏదైనా వచ్చు. డయోరియా, కఫ్, డిఫికల్టీ ఇన్ ద బ్రీతింగ్, ఫీవర్, హెడ్ఏక్ ఇవన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. సోర్ థ్రోట్. ప్రివెన్షన్ ఏంది, అండర్ కుక్డ్ చికెన్ మీట్ని తినొద్దు అనమాట, కుక్ చేసుకొని తినాలి. పౌల్ట్రీ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో అంటే అక్కడ వర్క్ చేసే వాళ్ళు ప్రొటెక్టివ్ మాస్క్స్ అనేవి వేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా. బ్రీతింగ్ మాస్క్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎవరైతే బర్డ్స్ ఎఫెక్ట్ అయినారో దాన్ని కంప్లీట్గా కాల్చేయాలన్నమాట. ఓకేనా. లేకపోతే మొత్తం బూంచేయాలి. ఓకేనా. లైక్ అండర్ గ్రౌండ్లో శాండ్ వేసేసి లోపలికి వేసేయాలి, లేకపోతే కాల్చేయాలి, ఏదైనా చేయొచ్చు. ఓకేనా. హనీ బీస్ ఆర్ ఎకనామికల్ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే బీ కీపింగ్ అనేది ఓల్డ్ ఏజ్ కాటేజ్ ఇండస్ట్రీ అన్న ఎప్పటి నుంచో బీ కీపింగ్ అనేది చేస్తూనే ఉన్నారనమాట. ఓకేనా. హనీ, వ్యాక్స్, ప్రొపోలిస్, బీ వెనమ్ ఇవన్నీ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అనమాట. హనీ అనేది రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రక్టోజ్ అనమాట. ఓకేనా. ఫ్రక్టోజ్, వాటర్, గ్లూకోజ్, మినరల్స్, వైటమిన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే. అది ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తారనమాట. ఓకేనా. బీవాక్స్ యూజ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కాస్మెటిక్స్ ప్రిపరేషన్ చేయడానికి, పాలిషెస్, వేరియస్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాండిల్స్కి పాలిష్ చేయడానికి. ఓకేనా. కాస్మెటిక్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి బీవాక్స్ యూజ్ చేస్తాం. ప్రొపోలిస్ యూజ్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లమేషన్, ఇంకా సూపర్ఫిషియల్ బర్న్స్. ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉన్నప్పుడు, సూపర్ఫిషియల్ బర్న్స్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ప్రొపోలిస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. బీ వెనమ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద స్టింగ్ ఆఫ్ ద వర్కర్. బీ స్టింగ్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఆర్థరైటిస్ ట్రీట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా. పాలినేషన్ బీస్ అనేటివి గుడ్ పాలినేషన్ అనమాట. మన క్రాప్స్కి గుడ్ పాలినేషన్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సన్ఫ్లవర్, బ్రాసికా, ఇంకా యాపిల్, పియర్ ఇవన్నిటికి. ఓకేనా. సో ఈ క్వశ్చన్స్ నుంచి పక్కాగా వస్తాయన్నమాట. సో ఇవి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక మీకు అర్థమైనట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.